عمران خان پر بدکرداری کا الزام لگانے والی عائشہ گل علیہ نے مزید کئی باتوں کا انکشاف کر دیا۔ عائشہ گل علیہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انہیں 2013 میں پہلا بیہودہ میسج کیا تھا، ساتھ ساتھ شادی کا اشارہ بھی کیا تھا۔ اکیلے ملنے کا بھی کہا۔ عائشہ گل علیہ نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بتایا کہ وہ اپنے والد اور بھائی کو ساتھ لے کر گئیں۔ والد نے عمران خان سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان شادی کی بات ادھر ادھر کرتے رہے، بعد میں پھر کہا اکیلے میں ملو اور پھر غلط میسج کیے۔ منگل کو تحریک انصاف سے الگ ہونے والی عائشہ گل علیہ نے عمران خان کی جانب سے خود کو ملنے والے غیر اخلاقی میسیجز کا کچا چٹھا کھول دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے میسیجز میں ان کو تنہا ملاقات کے لیے بلایا جاتا، شادی کا اشارہ دیا جاتا۔ جب اس بارے میں تحریک انصاف کے چیئرمین سے ان کے والد اور بھائی نے وضاحت طلب کی تو وہ گول مول باتیں کر گئے اور بعد میں پھر اکیلے ملنے کا کہا۔ ان کے بیہودہ میسیجز آنے شروع ہوئے اور اس کے بعد یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات ہے۔ اچھا۔ اور میں اس کے الفاظ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ چیزیں پھر مجھ پہ عجیب لگیں گی اگر میں وہ چیزیں بتا دوں آپ کو۔ وہ ساتھ ساتھ وہ شادی کی بات بھی کرتے تھے، ہنٹس دیتے تھے شادی کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ غلط میسیجز بھی کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو شروع سے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں۔ میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کو لے کر گئی جس پہ ان کا موڈ شاید بہت خراب تھا، اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطلب، تو یہ ادھر ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد بھی ان کے میسیجز آتے رہے۔ اچھا، نعیم الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے اور عمران خان سے کہا کہ آپ عائشہ گل علیہ سے شادی کر لیں۔ دیکھیں ان کے جو میسیجز آ رہے تھے اس سے پہلے اور وہ شادی کے ہنٹس دے رہے تھے، میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کا مقصد کیا، مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں، تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس چیز پہ وہ ادھر ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر ان کے میں والد اور بھائی کے ساتھ میں گئی تھی، لیکن جو سچویشن جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں، اور میں اپنے والد اور بھائی کو لے کر گئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کے میسیجز دوبارہ ان کے بیہودہ میسیجز آنا شروع ہوئے، جس کو میں میرے خیال سے وہ ریکارڈ اگر دیکھ لیں وہ موجود ہیں۔ عائشہ گل علیہ نے بتایا کہ جب عمران خان کا مقصد پورا نہ ہوا تو انہوں نے پارٹی میں ان کا رول کم کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس کے بعد ان کا ایک اور طرز سٹارٹ ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے میڈیا سیل بنایا شیریں مزاری کے ذریعے۔ پہلے آپ کی چینلز ہمیں خود بلاتے تھے کہ آپ آئیں، اس کے بعد میڈیا سیل بنا، وہ ایک سینٹرلائزڈ میڈیا سیل بنا، اس میں کنٹرول کیا جاتا تھا کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا انکلوڈنگ مہر بخاری کہ ان کا جو ہے وہ ان کے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ شیریں مزاری آپ کے نام سے انکار کر دیتی ہیں، وہ کسی اور کو لے آتی ہیں۔ تو میرا ایکسپوجر بھی اس کے میڈیا کے اوپر ان کا کم کرنا کی کوشش کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں عائشہ گل علیہ نے غلط میسیجز پر 4 سال خاموش رہنے کی وجہ بھی بتا دی۔ مجھے بھی شرم آ رہی تھی شروع میں، ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور ہم جو ہیں پارٹی میں ایک مجھے لیڈرشپ اور ایک پرفارمنس کا موقع ملے، وہ نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے آج میں نے یہ گیدر کیا ہے یہ کریج کہ میں یہ بات کروں۔ عائشہ گل علیہ نے خود پر الزامات لگانے والوں کو بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے والے نور زمان اور مجاہد خٹک نہ ان کے سیاسی معاون تھے اور نہ ہی رشتہ دار۔ ایم این اے بننے کے بعد لوگ اپنے مطلب کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔ میں جب ایم این اے بنی تو میرے ساتھ کئی ریلیٹیوز نکل آئے، کوئی میرے چاچا بن گئے، کوئی میرے کوئی بن گئے۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال میں، تو یہ مجاہد خٹک کون ہے؟ اب یہ میرے پولیٹیکل ایڈوائزر بن چکے ہیں، کوئی میرا اسسٹنٹ بن چکا ہے۔ یہ پولیٹیکل ایڈوائزر نہیں تھا آپ کا؟ یہ پارٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے پولیٹیکل ایڈوائزر میرے نے۔ اب ان کو یہ بیچارے ٹکٹ مانگتے تھے مجھ سے کہ ایم پی اے کا ٹکٹ میڈم مجھے آپ دلوا دیں، تو یہ آگے پیچھے میرے ہوتے تھے۔ اب اگر بیچارے کوئی اس موقع میں ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے نمبر بنا سکیں اور ٹکٹ حاصل کر سکیں تو ان کو کرنے دیں۔ عائشہ گل علیہ نے کہا کہ الزام تراشی اور ہراساں کرنا تحریک انصاف کا کلچر بن چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہیں یا ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ میرے حوالے سے ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال سے عمران خان کی مینٹلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ٹریننگ دی ہے کہ تیزاب پھینکو ان کے اوپر۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار پھر عمران خان ہوگا۔
इमरान खान के आयशा गुलालई को मुबैना SMS में क्या लिखा है? आयशा गुलालई ने इमरान खान के मुबैना SMS सीनियर और नामवर सहाफी को दिखा दिए। सीनियर और नामवर सहाफी को SMS दिखा दिए। SMS दिखाते वक्त तीसरा कौन मौजूद था? तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। इमरान खान ने मुबैना SMS में आयशा गुलालई को क्या लिखा? आयशा गुलालई ने इमरान खान के मुबैना SMS सीनियर और नामवर सहाफी को दिखा दिए। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अगर एक खातून के पास ऐसे मैसेजेस आए तो वो क्यों खामोश रही और फिर तारीफें और जलसे भी जारी रहे। आयशा गुलालई के इल्जामात के पीछे नून लीग और उसका पैसा है। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्हें खदशा था कि उनके खिलाफ सीता वाइट का केस उछाला जाएगा। आयशा गुलालई की बातों पर दूसरों की तरह मैं भी हैरान हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जब एक खातून के पास ऐसे मैसेजेस आए तो वो खामोश क्यों रही, तारीफें भी करते रही, जलसों में भी शामिल रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि गुलालई के इल्जामात के पीछे नून लीग और इसका पैसा चला है। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए मजीद क्या कहा, बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएंगे। आयशा गुलालई के इल्जामात पर नून लीग और पीटीआई के दरमियान अल्फाज की जंग शुरू हो गई है। तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक ने गुलालई के इल्जामात को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा कि इमरान खान इस मामले पर किसी पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि खान साहब को आना चाहिए। अगर इल्जामात गलत हैं तो ब्लैकबेरी देने में क्या हर्ज है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में रेहाम खान की किताब का भी जिक्र आया। तहरीक इंसाफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही ने इल्जाम लगाया है कि आयशा गुलालई की सारी साजिश रेहाम खान और अमीर मुकाम की रचाई हुई है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी भी इस साजिश के पीछे है। कि ये किसने तैयार की? मैं आपको बताऊं कि ये रेहाम खान अमीर मुकाम ने तैयार किया इसको। और जब से खान साहब ने कहा कि जरदारी अब तेरी बारी, तो इनकी जरदारी साहब से भी ताल्लुकात हैं। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना है कि बेटियों के सर की कसम खाकर कहता हूं आयशा गुलालई से कभी मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान पर इल्जामात और पीटीआई छोड़ने का इल्म हुआ तो गुलालई को फोन किया। फोन रिकॉर्ड सामने है। न इससे पहले कभी बात हुई न उसके बाद। आयशा गुलालई से यह कहा है कि उन्होंने इमरान खान के किरदार पर सच बोलकर हौसले का मुजाहरा किया। अमीर मुकाम ने मजीद कहा कि साजिश पर नहीं, डट कर मुकाबला करने पर यकीन रखता हूं। साजिश की जरूरत भी नहीं। इमरान खान की दास्तानें कैलिफोर्निया से बनीगाला और बनीगाला से नथिया गली तक फैली हुई हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर एक खातून के पास ऐसे मैसेजेस आए तो वो क्यों खामोश रही, फिर तारीफें और जलसे भी जारी रहे। आयशा गुलालई के इल्जामात के पीछे नून लीग और उसका पैसा है। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्हें खदशा था कि उनके खिलाफ सीता वाइट का केस उछाला जाएगा। आयशा गुलालई की बातों पर दूसरों की तरह वो भी हैरान हुए। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि आयशा गुलालई के इल्जामात पर उन्हें हैरत हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन इल्ज़ामात के पीछे मुस्लिम लीग नून ने पैसा चलाया है। आयशा गुलालई की जानिब से शादी की मुबैना कोशिश से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कोई जवाब देने से गुरेज किया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें खदशा था कि उनके खिलाफ सीता वाइट का मामला उठाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और केपी के वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान ने धमकी दी है कि आयशा गुलालई के वालिद को वजीर कौम के ग्रैंड जरगे में इल्जामात के सबूत देना होंगे। अगर वो सबूत न दे सके तो कबायली रिवायात के मुताबिक उनका घर गिरा दिया जाएगा और उन्हें इलाका बदर कर दिया जाएगा। आयशा गुलालई के साबिक पॉलिटिकल एजेंट होने का दावा करने वाले मुजाहिद खटक कहते हैं आयशा गुलालई इल्जामात साबित करें वरना वो हमें जानती हैं, वो मुल्क से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। आयशा गुलालई के मुबैना मुआविन नूर जमान ने इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि आयशा गुलालई खुद और उनके वालिद दोनों हाथों से माल कमाते रहे। आयशा गुलालई ने सड़क की तामीर के मंसूबे में 72 लाख रुपए वसूल किए। दीगर मंसूबों में भी 18 लाख रुपए अपने पास रखे। आपको बताएं कि माहिर कानून आसमा जहांगीर का कहना है कि अब तक 2 सिविलियन गॉडफादर निकाले जा चुके हैं। आया हो गया कि सिविलियन गॉडफादर कितने लाचार और मजबूर होते हैं। आसमा जहांगीर ने कहा कि काश कभी हकीकी माफिया के खिलाफ कोई फैसला आता। उन्होंने कहा कि माफिया तो क्या, आप तो लैंड माफिया के खिलाफ भी फैसला नहीं दे सके।
आसिमा जहांगीर का मजीद कहना था कि वो नून लीग के साथ नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी साथ ना दे कोई हुक्मरान मुल्की खजाना नहीं लूट सकता। उनका कहना था कि सियासतदानों की करप्शन के लिए मैदान ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, वही तरगीब देती है, खुद ही जाल बिछाते हैं, जब शिकार फंस जाता है तो हाथ में पकड़ लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि जब लूटी रकम वापस ली गई तो करप्शन में सबसे कम हिस्सा सियासतदानों का निकला। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ बेनामी लिखने से जमीन बेनामी नहीं हो जाती, बच्चों और बीवी के नाम पर जमीन की खरीदारी आम बात है। जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया कि अगर कोई उम्मीदवार भाई से लिया गया 20 लाख का कर्ज जाहिर न करे तो आर्टिकल 62 लगेगा। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने कहा बेटे ने 10,000 दिरहम तय करके ना दिए तो वालिद नाअहल हो गया। बनी गाला अराजी पर भी 4 मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए गए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम में वो फ्लैट जाहिर किया जो उनकी नहीं, ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत था। एमनेस्टी स्कीम अफराद के लिए थी, कंपनियों के लिए नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अकरम शेख ने कहा पीटीआई ने पार्टी फंड्स का बड़ा जरिया अतियात बताया गया कि 2013 में 40.5 करोड़ से जायद के अतियात मिले। असासों के जराए की छानबीन होनी चाहिए। अदालत ममनुआ फंड्स की स्क्रूटनी का मामला इंक्वायरी के लिए भिजवाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान ऑफशोर कंपनी के ना शेयर होल्डर थे ना मुंतजिम, फिर असल मालिक कौन था। अकरम शेख ने कहा लंदन फ्लैट के मालिक इमरान खान नहीं, नियाजी सर्विसेज थी जो 1 अक्टूबर 1983 से अक्टूबर 2015 तक कायम रही, मगर अदालत में सिर्फ 2 साल के अकाउंट्स की तफसील जमा कराई गई। फरोख्त से रकम बेनिफिशियल मालिक को मिलती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा आप चाहते हैं एक कागज पर मुश्तमिल चीज को असासा कहा जाए। अकरम शेख ने कहा न्याजी सर्विसेज को लंदन फ्लैट किराए की मद में 2,08,000 पाउंड जबकि फरोख्त से 6,90,000 पाउंड मिले। जमाइमा को न्याजी सर्विसेज के अकाउंट से 5,62,000 पाउंड अदा हुए। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से जवाब तो JIT भी नहीं ला सकती। अदालत में जाली रिकॉर्ड पेश किया गया। जवाब में कहा गया पैसे डॉलर में मिले, रिकॉर्ड के मुताबिक रकम पाउंड्स में मिली। बनी गाला अराजी पर भी 4 मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए गए। अकरम शेख ने कहा जमाइमा का सिटी बैंक में अकाउंट था, फिर भी रकम राशिद खान को भिजवाई। बनी गाला अराजी का कब्जा और असल मलकियत इमरान खान की थी। टैक्स बचाने के लिए अराजी जमाइमा के नाम खरीदी गई। जमाइमा से लिया गया कर्ज भी जाहिर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या कर्ज को जाहिर करना भी जरूरी है। जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया अगर कोई उम्मीदवार भाई से लिया गया 20 लाख का कर्ज जाहिर ना करे तो आर्टिकल 62 लगेगा। अकरम शेख ने वजीर आजम की नाअहली के अदालती फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बेटे ने 10,000 दरहम तय करके न दिए तो वालिद नाअहल हो गए। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन नासिर मुगल, नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, साथ ही रिपोर्टर्स कंबर जैदी और आजम खान के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि आमरीत जमहूरियत से बेहतर है। पाकिस्तान को भी डिक्टेटरों ने ठीक किया, लेकिन जब वो गए तो सिविलियंस ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कौम को बचाने के लिए आइन को नजरअंदाज किया जा सकता है। साबिक डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि एशिया में जहां भी तरक्की हुई है सिर्फ डिक्टेटरों की वजह से हुई है। अगर इलेक्शन और आज़ादी के बावजूद खुशहाली नहीं हो तो उसका क्या फायदा। डिक्टेटरशिप जमहूरियत से बेहतर है। पाकिस्तान को भी डिक्टेटरों ने ठीक किया, लेकिन जब वो गए तो सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आइन मुकद्दस है, लेकिन आइन से ज्यादा कौम मुकद्दस है। हम आइन को बचाते हुए कौम को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कौम को बचाने के लिए आइन को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ के बकौल उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क जा रहा है, अब मैं ये सोचूं कि आइन है और आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, या मुल्क को बचा लूं। और अब बात के विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कलमदान दिया जाएगा। बिलाखिर 2 दिन बाद मामला तय पा गए। विफाकी काबीना के अरकान जुमे की सुबह 9 बजे हलफ उठाएंगे। काबीना में कुछ नए अरकान भी शामिल किए गए हैं, जबकि बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए। बताइएगा आसिफ अली भट्टी, कौन से नए अरकान काबीना का हिस्सा होंगे?
جی بالکل، بالآخر یہ طے پا گیا ہے اور کچھ پرانے جو ہے زیادہ تر پرانے چہرے ہیں جو کہ اس کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، جبکہ کچھ نئے چہروں کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس میں جنوبی پنجاب جو ہے وہاں سے 3 لوگوں کو لیا جا رہا ہے وزیر کے طور پر، جس میں ایک جو MNA ہے ان کا نام ہے جی اچھا، چودھری نثار اس کا حصہ ہیں کابینہ کا آصف علی بھٹی؟ جی چودھری نثار کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کیبنٹ کا حصہ نہیں بننے جا رہے، جبکہ باقی جو سینئر وزراء تھے سابق، وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہوں گے، جبکہ جنید انور چودھری، ارشد لغاری اور اس کے علاوہ جو عبد الرحمان کانجو ہیں ان کو شاید وزیر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دانیال عزیز ہیں ان کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکان بتایا گیا ہے ہمارے ذرائع نے، اور جو کچھ تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں جیسے پلاننگ اور وزارت پانی و بجلی کی وزارت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آصف علی بھٹی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر اور آرمی چیف کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت سن لے، کشمیری آزادی لے کر رہیں گے۔ محبوبہ مفتی کشمیریوں کو مروانے میں سہولت کار ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتی تو استعفیٰ دے دیں۔ برطانوی پارلیمانی وفد کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر انسانی مسئلہ ہے، بھارت بین الاقوامی وفود کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ برطانوی وفد جمعے سے آزاد کشمیر کا 2 روزہ دورہ کرے گا۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے برطانوی پارلیمانی وفد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیری علاقے پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، ہندوستان کی قابض افواج پکڑ دکڑ سے تحریک آزادی کو کچل نہیں سکتی۔ ہمارا غم و غصہ ہے محبوبہ مفتی کے خلاف اور اس کی حکومت کے خلاف۔ میں اس لیے کہوں گا کہ کون کشمیریوں کو مروا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، دلی قابض افواج کو بھجوا رہی ہے، لیکن یہ لوگ سہولت کار ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اینڈریو گوائن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر انسانی مسئلہ ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں کشمیری عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے، مقبوضہ کشمیر تک رسائی کی درخواست کریں گے۔ The people of Kashmir have been denied their choice, their democratic choice. کشمیریوں کو اپنے وطن کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے جمہوری حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور اگر آپ انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ مسعود خان نے کہا کہ برطانیہ اور یورپی یونین دورہ میار ختم کریں۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر اچھالا گیا، وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، تمام سیاسی قوتوں کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین رضوان شاہ کے ساتھ آمنہ امیر، جیو نیوز، اسلام آباد۔ عائشہ گل علیہ کے والد شمس القیوم نے کہا ہے کہ PTI کے ارکان کی جانب سے ان پر کرپشن کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان پر الزام لگانے والا شخص ان کے پاس اپنے بیٹوں کی نوکری کی سفارش لے کر آیا تھا۔ یہ جو ہے نہ سیکرٹری تھا، یہ میرے پاس آتا تھا اور میرا شاگرد تھا ڈی خان پولیٹیکنک کالج میں، تو یہ میرے پاس آتا تھا اور وہاں اپنے بچے جو 3 بیٹے تھے اس کے، وہ جو ہے وہ نوکری اس کو دلانا چاہتا تھا کہ نوکری دلا دو اس کو، اور ڈپٹی کمشنر کو کہو اور اس کو کہو۔ کوئی کمیشن اس میں نہیں لی جاتی، یہ عمران خان کا خود وہ پروگرام تھا کہ ہم نیٹ سے کرتے ہیں، ٹھیکے کرتے ہیں۔ جب ٹھیکے کرتے ہیں تو وہ تو CNW والے ذمہ وار ہوتے ہیں، اور نیٹ سے ان کا شفاف نظام ہے وہ کہتا ہے، اور وہ جو ہے تو نہ ٹھیکیدار کو میں جانتا ہوں کہ ٹھیکیدار کون ہے۔ کراچی کے ایک ہوٹل میں ورلڈ فلاور کونسل کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ مہمان خصوصی تھے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھول امن اور سکون کی نشانی ہے۔